ٹاپک ہے آج کا بہت ہی اچھا. وہ ٹاپک آپ کو بتائیں گے دانش. میں بھی بتا سکتی ہوں. ٹاپک یہ ہے کہ جناب یہ جو مہنگائی ہے اس کا ذمہ دار ہے آخر کون؟ آپ بھی بتائیے گا. حکومت؟ پوچھنا ہی چاہیے کہ ذمہ دار آپ خود ہیں یا پھر حکومت، آپ کی خواہشات یا پھر حکومت. ہاں تو حکومت یا آپ کی شاپنگ لسٹ. جی جب شاپنگ لسٹیں بڑی ہو جاتی ہیں تو مہنگائی بڑھ جاتی ہے، یا شاپنگ لسٹ تو ویسی ہی ہے، حکومت نہ اہل ہے اس لیے مہنگائی بڑھ رہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ جب سے سوشل میڈیا آیا ہے نا تو ہماری شاپنگ لسٹ بھی بڑھ گئی ہے. صدر علی وقار مہنگائی کو مجھ سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے، کیونکہ میرا تعلق تو ایسی مڈل کلاس فیملی سے ہے جہاں صابن چھوٹا ہونے کے بعد اسے پھینکا نہیں جاتا بلکہ دوسرے صابن سے اسے جوڑا جاتا ہے. ٹوتھ برش خراب ہونے کے بعد اس کو ناڑا ڈالنی بنایا جاتا ہے. ابھی کل ہی کی باتیں، میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا، سامنے والی سیٹ پر دو لڑکیاں بیٹھی اپنے ہونے والے شوہر کے بارے میں بڑے مہنگے خواب دیکھنے لگی. ایک کہہ رہی تھی بہن میں تو اسی سے شادی کروں گی جس کی تنخواہ کم از کم 2 لاکھ روپے ہو. دوسری نے پوچھا اگر 2 لاکھ والا نہ ملا تو؟ کہنے لگی پھر 1 لاکھ والے پر گزارا کر لوں گی. دوسری نے پھر پوچھا اگر 1 لاکھ والا بھی نہ ملا تو؟ کہنے لگی پھر 70,000 والا تو ہونا ہی چاہیے. صدر علی وقار ابھی بات یہاں تک پہنچی ہی تھی کہ اوپر والی برتھ پر لیٹا ایک شخص ہڑبڑا کر اٹھا اور بولا باجی جب گرتے گرتے بات 35,000 تک پہنچ جائے تو مجھے جگا دیجیے گا. جناب والا یہ بات دیکھ کر تو میں بڑا پریشان ہو گیا کیونکہ میری تنخواہ تو صرف 20,000 روپے ہے. سب سے پہلے تو مجھے ان لوگوں کی سمجھ نہیں آتی جو صابن چھوٹا ہونے کے بعد دوسرے صابن کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، اور بھائی کا جوڑا چھوٹا ہونے کے بعد خود ایوان میں جوڑا پہن کے آ جاتے ہیں اور پھر بھی یہ رونا پیٹتے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے. بھائی اتنی بھی ناشکری نہیں ہوتی، اتنا تو شکر کر لو کہ خدا نے تمہیں نعمت کی قدردانی سے نوازا ہے. خیر صدر الوقار، کل رمضان کا چاند نظر آنے کے بعد ہر طرف خوشیوں کا سما تھا. دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے IMF نے پاکستان کے لیے قرضے کی ایک اور قسط منظور کر دی ہے. اماں جان بڑے پرجوش انداز میں مجھے کہنے لگی کہ بیٹا رمضان آ گیا ہے، چلو شاپنگ کرنے چلتے ہیں، اور ساتھ میں کاپی اور پین بھی لے آنا تاکہ لسٹ بنائی جا سکے. میں لسٹ بنانا شروع کی اور اماں جان سے پوچھا کہ بتائیں سب سے پہلے کیا لینا ہے. اماں جان نے پہلے ایک دفعہ میری طرف دیکھا اور پھر کہنے لگی کہ بیٹا سب سے پہلے قرضہ لینا ہے. جی ہاں جناب والا، ابھی کل ہی کی بات ہے، میرے ایک دوست علی حسن مجھے کہنے لگا کہ یار رمضان آتے ہی شیطان قید ہو جاتا ہے لیکن ہر چیز کی قیمتیں آزاد ہو جاتی ہیں. پتہ نہیں حکومت روزہ رکھ کر سو رہی ہوتی ہے یا کیا کر رہی ہوتی ہے. میں نے کہا حکومت نہیں سو رہی ہوتی، تم معاشیات کے گھنٹے میں سو رہے تھے. اگر تم جاگ رہے ہوتے تو تمہیں پتہ ہوتا جب کسی چیز کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے تو پھر قیمت بھی بڑھ جاتی ہے. السلام علیکم. صدر علی وقار، اب سے کچھ دیر بعد آپ ریل لائف کے لیے سنجیدہ سی تقریریں سنیں گے. ذمہ داریاں، سکون، گہرائی، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا ہلکا ہو جاتے ہیں کیونکہ بھائی میں تو ریل لائف کے حق میں ہوں. جی ہاں، وہی ریل لائف جس کو سب لوگ کرٹیسائز تو کرتے ہیں لیکن ڈیٹا پیکیج کرواتے وقت ہزاروں روپے خرچ بھی کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ریل لائف فیک ہے، میں نہیں مانتی کیونکہ فیک چیزیں اتنی محنت نہیں کرواتی. ایک 30 سیکنڈ کے ریل کے لیے 27 ری ٹیکس لیے جاتے ہیں. اتنی کنسسٹنسی تو کوئی ایگزامز میں بھی نہ دکھائے. صدر علی وقار، لوگ ہمیں کہتے ہیں فلٹرز یوز کرتے ہو. جی ہاں بالکل کرتے ہیں. دانش بھائی آپ ہی بتائیے، اگر ڈارک سرکلز ورثے میں مل گئے ہوں تو تھوڑی سی برائٹنیس ایڈجسٹ کر لینا کوئی گناہ تو نہیں. اور لوگ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ریل لائف نے چھوٹے شہروں کو بھی سپر سٹار بنا دیا ہے. اب اگر ٹیلنٹ کو رشتہ داروں کے تعریف کا انتظار نہیں کرنا پڑتا تو اس میں کچھ غلط تو نہیں. سنا ہے آج بھی کچھ لوگ ریل لائف میں جینے آئے ہیں لیکن بیچارے لوگ آج تو یہاں کچھ ایڈٹ بھی نہیں ہو سکتا. پیش کردہ قرارداد ریل لائف یا ریئل لائف. قرارداد کے پہلے حصے ریل لائف سے مراد وہ زندگی جو جھوٹی، بناوٹی اور سراسر دکھاوا ہے، اور ریئل لائف سے مراد وہ حقیقت ہے کہ جس کو تسلیم کرنے میں ہی آپ کی بھلائی ہے، کیونکہ آپ کے لیے نہ تو کوئی سالار سکندر آئے گا اور نہ کوئی جہان سکندر. تو میں اپنے دل کا خیال رکھتے ہوئے اس قرارداد میں ریئل لائف کی بھرپور حمایت کرتی ہوں. علی وقار، سب سے پہلے تو میں اپنے حسین مخالفین، حسین اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ انہوں نے اپنا نو فلٹر والا رسک جو لیا ہے، ان کو بھرپور داد دینا چاہوں گی کہ وہ اپنی ریکارڈڈ دنیا سے نکل کر آج لائیو شو میں آئے ہیں جہاں تو کچھ ریٹیک بھی نہیں ہو سکتا. علی وقار، اگر ریل لائف اتنی ہی اچھی ہوتی تو اس کو استعمال کرنے والا زیادہ خوش، زیادہ صحت مند اور زیادہ پرسکون ہوتا. لیکن اب لوگ پہاڑوں میں سکون کے لیے نہیں بلکہ
तुम चले आओ पहाड़ों वाली कसम की रील मनाने जाते हैं। आलिफ का इन्होंने कहा कि हमारे जज्बात का जनाजा निकल गया, लेकिन रॉयल सोसाइटी फॉर फूड हेल्थ के मुताबिक तो 70% नौजवानों को लगता है कि उनकी ज़िंदगी दूसरों के मुकाबले में नाकाम है। मतलब ये रियल लाइफ में दूसरों की खुशियों से जलते हैं, जबकि हम रियल लाइफ में छोटी छोटी खुशियाँ जैसे कि लोड शेडिंग के बाद बिजली के आ जाने का जश्न मनाते हैं। आलिफ का इन्होंने कहा कि हम वफा इसलिए ढूंढते रहते हैं, लेकिन जब इनका दिल टूटता है तो वो भी अपने ना हुए दिल भी गया हाथों से इनको तसल्ली तो दे सकता है, लेकिन असल में इनकी आस अपनी अम्मी से ही लगी होती है जो इनके लिए रिश्ता ढूंढे। आलिफ का मुझे लगा था शायद ये लोग कहें कि रियल लाइफ हमें एक तरह से कनेक्ट करती है, लेकिन ये तो अपना होमवर्क भी करके नहीं आए। आलिफ अकर, रियल लाइफ एक ऐसी दुनिया है जहाँ इंसान की कीमत उसके किरदार से नहीं बल्कि उसकी प्रोफाइल के ब्लू टिक से लगाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। रट्टाफिकेशन वालों की मिसालें मेरे पास बहुत हैं, जैसे कि कुछ नामवर शख्सियात भी ले लें। जलसे से पहले कितनी ही तकरीर याद करवा दी जाए, नतीजा वही आता है, जब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है। वैसे मेरे पास रट्टाफिकेशन वालों की बहुत सी मिसालें हैं, चाहूँ तो मैं बहुत सी दलाइल भी दे सकती हूँ, वक्त इजाज़त नहीं देता और फ़िलहाल मेरा इरादा नहीं है। क्यों, कुछ याद आया दानिश भाई? टॉपिक कुछ भी हो, मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। आप सबकी समातों का बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, उनकी आवाज मिलती हुई है ना उसमें। वो अच्छा ऐसा है क्या? थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। बिल्कुल वैसी ही आवाज़ है। माशाल्लाह। लफ्ज़ तालीम जिसका मतलब है जानना, मालूम होना और ज़रूरी यानी लाजिम, लिहाजा इस करारदाद का मफ़हूम कुल्ली कुछ यूँ तय पाया कि समझ कर पढ़ना रट्टा लगाने से बेहतर है। जनाबे वाला, रट्टा मजबूरी है, समझकर पढ़ना ज़रूरी है। रट्टा जहन में ठूसा जाता है, जबकि समझकर पढ़ना अक्लो शऊर के दर वाह करता है। जनाबे वाला, रट्टा एक ऐसी मजलूम मश्क है जो इम्तिहान से एक रात पहले ज़िंदा होती है और इम्तिहान ख़त्म होते ही वफ़ात पा जाती है। अब मेरी मंतकी दलील कि तालीम हमें सिर्फ किताबी बातें नहीं सिखाती बल्कि जीना सिखाती है, बोलना सिखाती है, सवाल कैसे करना है ये सिखाती है। और रट्टा लगाने से इंसान सब कुछ याद कर तो लेता है, सिवाय उसके कि वो याद क्या कर रहा है। जनाबे वाला, OECD की हालिया रिपोर्ट में ये बात वाज़ेह दर्ज है कि क्रिटिकल थिंकर्स दुनिया में ज़्यादा कामयाब हैं। अब मुखालिफ समझ वाले सोच रहे होंगे कि OECD होती ही क्या है। जनाबे वाला, कराची पहले दारुल हुकूमत था, फिर अल हुकूमत इस्लामाबाद चली गई और कराची में दार ही दार रह गई। कराची के फड्डों में एक नए फड्डे का इजाफा हुआ है। बाहर निकलते वक्त ये पता ही नहीं चलता कि घर पहले आएगा या फिर ई चालान। सदर आली वकार, कराची के मौसम का मिजाज और ट्रैफिक का रिवाज इस कदर तब्दीली के ख्वाहिशमंद है कि बर्फ़ कहीं भी पड़े सर्दी कराची में पड़ जाती है और धरना कहीं भी हो सड़कें यहाँ खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। कहानी आज की नहीं, कराची का पहला शगाफ तो उस लम्हे पड़ा था जब रोशनियों के शहर में चिराग तो जल रहे थे, मगर उनकी लौ के नीचे फैसले अंधेरों में लिखे जा रहे थे। और रोशनियों के शहर में असल अंधेरा किसी सड़क के खड्डे से नहीं, नियतों के खड्डों से फैला है। यहाँ खड्डे और फड्डे आपस में बराह रास्त मुतनासिब हैं। सड़कों के खड्डे यानी सड़कों पे फड्डे, निज़ाम में खड्डे यानी शहर में फड्डे। और सच पूछिए तो कराची के हर फड्डे का आगाज़ किसी न किसी खड्डे से ही होता है, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक से ज़्यादा मुस्तकिल अगर कोई चीज़ है तो वो है खड्डा। खड्डा भी ऐसा कि सिर्फ गाड़ी नहीं, आपके गुर्दे हिल जाएं। मौजू में मौजूद लफ्ज़ सड़क से मुराद वो रास्ता जो आपको वक्त पर मंजिल तक पहुंचा दे। बस शर्त यह है कि वो सड़क कराची की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अच्छी सड़क और कराची का आपस में बस इतना ही ताल्लुक़ है जितना हमारी क्रिकेट टीम का जीतने से। लफ्ज़ खड्डा ज़मीन की गहराई नहीं बल्कि ये वो खला है जो गफलतों का नतीजा है। लफ्ज़ कराची यानी वो शहर जो मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करता है। और गौर कीजिए जनाबे वाला, रीढ़ की हड्डी को अगर मुसलसल नज़रअंदाज किया जाए तो जिस्म सीधा कैसे खड़ा होगा। पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम मादरी ज़बान में होना चाहिए की भरपूर हिमायत करता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान मेरा प्यारा वतन। तालीम से मुराद इल्म मुंतकिल करने का ज़रिया, मादरी ज़बान से मुराद माँ की गोद में सीखे जाने वाली ज़बान। यहाँ पर तालीम का असल मकसद इल्म मुंतकिल करना होना चाहिए, ज़बान सिखाना नहीं। बदकिस्मती से हमने ज़बान को इल्म की मेराज समझ लिया है। ज़रा सोचिए, जो बच्चा घर में उर्दू, पंजाबी, सिंधी, बलोची या पश्तो बोलता हो, जब वो स्कूल में पहले दिन कदम रखता है तो उसका सामना एक ऐसी ज़बान से होता है जो उसके लिए अजनबी होती है। नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि वो तकलीफ को छोड़कर
रट्टा लगाने पर मजबूर हो जाता है। सदर अली वक़ार, आज की दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे पहुंच चुकी है, मगर अफसोस सद अफसोस कि हम अभी तक ज़बान के जज्बात में ही अटके हुए हैं। सदर अली वक़ार, इंटरनेट पर 50% से ज़्यादा मवाद अंग्रेज़ी पर मुश्तमिल है, तो फिर आप मुझे बताएं ना कि हम सिर्फ अगर स्कूल में मादरी ज़बान ही सीखते रह गए तो ChatGPT, AI और गूगल जैसे एप्लीकेशंस पे हम महारत कैसे हासिल करेंगे? सदर अली वक़ार, तल्ख है लेकिन हकीकत है कि आज के माशरे में अगर आप भी किसी अच्छी नौकरी की तलाश में निकलें तो आपको भी महारत हासिल करना शर्त होगी अंग्रेज़ी ज़बान में, ना कि मादरी ज़बान में। तो सदर अली वक़ार, जब ये बात हम सब जानते हैं कि भाई ये दौर सिर्फ़ और सिर्फ अंग्रेज़ी का दौर है, हम जैसी नौजवान नस्ल को इंटरेस्ट AI, IT और फ्रीलांसिंग जैसी दुनिया में है, तो फिर हम मादरी ज़बान सीखकर क्या करें सदर अली वक़ार? और ये जनाब जो मादरी ज़बान के तालीम में ख़ौफ, जो मादरी ज़बान का तालीम का ख़ौफ दिखा रहे थे, तो मैं इनको ये बात बताती चलूँ कि मादरी ज़बान में तालीम का ख़ौफ तो बहुत अच्छा है, लेकिन बैरून मुल्क स्कॉलरशिप का ख़ौफ महज ख़ौफ ही रह जाएगा। देखिए महफिल रमज़ान लाइव ट्रांसमिशन रोज़ाना दोपहर 2 बजे से सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।